So today we will start the syllabus for the applied mathematics. Applied mathematics 2. Okay. So for the MSBT student there is no M3. So the syllabus of the M2 is combination of M2 and the M3. So syllabus is little bit vast. Okay. So first chapter we are going to study in today's lecture is a function. Okay, so function chapter for MSBT and for all other autonomous institutes. Okay, function chapter is same. Okay, then there is a limit chapter. So in the limit chapter for MSBT student there are no examples. So for MSBT we are only going to see what is meant by limit. There are no examples uh, in syllabus for the limit chapter. Okay, so function chapter is detailed for MSBT and for all other autonomous institute. Limit chapter is detailed for all autonomous institute but not for MSBT. Okay, then derivatives. Next chapter is derivatives. After that, application of derivatives. Okay, so these both chapters are also for MSBT also and the Autonomous Institute also. After that, integration chapter. Then definite integration. After that, application of integration. And the last, numerical methods. Okay, so these are for both the diplomas, MSBT also and all other autonomous institute. Function, derivatives and application of derivative. Okay, then integration, definite integration, application of integration. These three chapters are only for the MSBT. Okay, and for autonomous institute this integration, definite and application, these chapters are in M3. Okay, then another one more chapter, differential equation. This is also for the MSBT student, not for the autonomous. This differential equation chapter, integration, definite and application, these four chapters are for other institute, are in M3. Okay, and then the last chapter, numerical method, these both are common for the M2. So both are common for MSBT also and autonomous also. Okay, so today we will start with the function chapter. Okay. Functions chapter. Okay, so first we will study what is mean by function. Suppose consider if A and B are the two sets. A and B हे दोन sets आहे. Consider A and B are two non-empty sets. Set means what? It contains n number of elements. Okay, set of all even numbers, set of all odd numbers, set of all rational number, set of all the numbers divisible by 7 only, set of all number divisible by 5 only. Okay, so these are the sets. So if A and B are two non-empty set, non-empty set means what, की त्याच्यामध्ये A आणि B हे दोन सेट आहेत आणि त्याच्यामध्ये काहीतरी व्हॅल्यू पाहिजेच, मिनिमम एक तरी एलिमेंट पाहिजेच. ओके, if A and B are two non-empty sets such that, first we will write the definition, then I will explain you. Okay, such that every element of set A is related to one and only one element of set B. Then the relation is called a function
from set A to set B. Okay, suppose A and B are two non-empty set. For example, suppose A is a set 1, 2, 3. Okay, and B is a set 4, 5, 6. So these are the sets. Okay, set contains n number of elements. Okay, and आपल्याला A आणि B कशी पाहिजे, नॉन एम्प्टी, म्हणजे त्याच्यामध्ये एक तरी ऍटलिस्ट वन तरी इलेमेंट पाहिजे. तर इथे 1 2 3 आहे, तर 3 एलिमेंट्स आहे, इथं पण 3 आहे, सेमच असले पाहिजे असं काही नाही. ओके, सो काय सांगितलं, A and B are two non empty sets like this. Okay, such that every element of set A, each element of set A, every element of set A means तो 1 असेल, 2 असेल किंवा 3 असेल, is related to one and only one element of set B. Okay, each element, every element of set A is related to one and only one element of set B. Okay, suppose जर A set B, set A मधला 1 जर set B मधल्या 4 शी रिलेटेड आहे आणि 5 शी रिलेटेड आहे, तर ते फंक्शन मध्ये येत नाही. काय सांगितलं, सेट एव्हरी इलेमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू वन अँड ओनली वन इलेमेंट. ओके, एकच इलेमेंट बरोबर फक्त सेट बी च्या काय पाहिजे, त्याचं रिलेशन पाहिजे. सो बघा, सेट ए चा जो 1 इलेमेंट आहे तो सपोज रिलेटेड आहे सेट बी च्या 4 शी. ओके, सेट ए चा जो सेकंड इलेमेंट आहे 2, सपोज तो रिलेटेड आहे सेट बी च्या 5 शी, आणि सेट ए चा जो 3 इलेमेंट आहे तो रिलेटेड आहे सेट बी च्या 6 शी. म्हणजेच काय, एव्हरी इलेमेंट ऑफ सेट ए नाउ रिलेटेड टू वन and only one element of set B. Okay, so this relation between set A and set B is called a function. Okay, जर दोन नॉन एम्प्टी सेट आहेत आणि each element of set A is related to other is related to element in set B, then that relation is called as a function. Okay, so it is denoted as function for f A related to B. ओके, सो जे फंक्शन आहे, सो फंक्शन हे आपण असं डिनोट करतो. ओके, सो इथं एफ च्या ऐवजी जी पण असू शकतं, एच पण असू शकतं, किंवा कॅपिटल एफ जी एच हे सुद्धा व्हेरिएबल्स असू शकतात. ओके, पण जनरली आपण स्मॉल एफ यूज करतो, पण तुम्हाला एक्झाम्पल्स मध्ये कधी जी देतील, एच देतील, कॅपिटल एफ, कॅपिटल जी, कॅपिटल एच सुद्धा देऊ शकतात. ओके, सो लक्षात ठेवायचं, तुम्हाला काही डेफिनेशन एक्झामला नाही विचारत, बट आपल्याला फंक्शन म्हणजे काय हे माहिती पाहिजे, तरच आपण जे एक्झाम्पल सॉल्व करणार आहे. ओके, सो ए अँड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट, आणि जर सेट ए मधल्या जो सेट दुसऱ्या सेटशी रिलेटेड आहे, सो सेट ए मधले जर इलेमेंट इच अँड एव्हरी ऑफ इलेमेंट ऑफ सेट बी शी जर रिलेटेड असेल, देन सेट ए आणि बी चे जे रिलेशन आहे त्याला काय म्हणतात, फंक्शन म्हणतात. ओके, अँड मॅथमॅटिकली इट इज रिटन ॲज एफ कोलन ए ॲरो बी. सो f is a function where a belongs to or related to the b. ओके, आता सपोज ए मधले जे काय सांगितलं की ए मधला इलेमेंट बी मधल्या इलेमेंटशी काय असतो, रिलेटेड असतो. मग सपोज ए मधला जर इलेमेंट एक्स असेल आणि बी मधला इलेमेंट जर वाय असेल, तर आपण फंक्शनला कसं डिनोट करू शकतो, एफ कोलन एक्स बिलॉंग्स टू वाय असं. ओके, एक्स रिलेटेड टू वाय, नॉट बिलॉंग्स टू एक्स रिलेटेड टू वाय. जर सपोज ए मधला आता 1 2 3 हे काय फिक्स नाहीये. ओके, सो आपण एक्स म्हणूयात त्याला, आणि 4 5 6 ह्याला आपण वाय म्हणूयात. ओके, सो ए मधला जर इलेमेंट एक्स असेल, एक्स सेट ए मधला जर इलेमेंट एक्स असेल आणि सेट बी मधला जर वाय असेल, तर त्याला आपण कसं डिनोट करू शकतो, एफ इज अ फंक्शन वेअर एक्स इज रिलेटेड टू वाय. ओके, सो दिस इज अ जनरल डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन. ओके, नाउ बघा, एक्स ची काय व्हॅल्यू आहे त्याच्यावरती वाय ची व्हॅल्यू डिपेंड असते. ओके, सो आपण काय लिहिलं की एक्स मधला, एक्स जर ए मधला इलेमेंट आहे आणि वाय जर बी मधला आहे, तर आपण मॅथमॅटिकल वेनी ह्या वेनी डिनोट करतो. ओके, सो ह्यालाच पुढे कसं लिहितात बघा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स.
y is equal to function of x. ओके, सो आपल्याला काय करायचं असतं की आपल्याला x च्या व्हॅल्यू देतात, एक फंक्शन देतात आपल्याला x मध्ये. ओके, आणि x ची व्हॅल्यू देतात, मग ती x ची व्हॅल्यू त्या इक्वेशन मध्ये टाकली की आपल्याला काय मिळते, y ची व्हॅल्यू मिळते. ओके, सो आपण याचे एक्झाम्पल आता नेक्स्ट स्टार्टच करणार आहे लगेच. बघा आपण काय करतो, आपलं फंक्शन हे f is a function where x is related to y. तर ह्यालाच पुढे कसं लिहू शकतात, y is equal to f of x. ओके, सो आपल्याला f of x एक इक्वेशन दिलेलं असतं किंवा एक फंक्शन दिलेलं असतं आणि x मध्ये जर आपण x ची एक व्हॅल्यू टाकली तर आपल्याला y मिळतो. ओके, सो x हे झालं इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. व्हेरिएबल का, कारण की x ची व्हॅल्यू चेंज होऊ शकते. ओके, आणि डिपेंड्स ऑन द x व्हॅल्यू y ची व्हॅल्यू पण चेंज होऊ शकते. बट x ची व्हॅल्यू इज इंडिपेंडेंट आहे, म्हणजे x ची जी व्हॅल्यू आहे ती y वरती डिपेंड नाहीये. बट y ची जी व्हॅल्यू आहे ती x ची काय व्हॅल्यू युजर पुट करणार, स्टुडंट पुट करणार, त्याच्यावरती y ची व्हॅल्यू डिपेंड आहे. सो इट इज कॉल्ड ॲज डिपेंडंट व्हेरिएबल. x च्या व्हॅल्यू वरून y ची व्हॅल्यू मिळणार. सो y इज अ डिपेंडंट व्हेरिएबल आणि y च्या व्हॅल्यूचा x वरती काय इफेक्ट होणार नाही. सो x इज अ इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द theoretical part of the function. Okay, now how to calculate the value of the function. Value of a function. Now आपल्याला example मध्ये value of the function find out करायचे आहे. So how to calculate the value of the function. Okay, so in the function रिलेशन y is equal to f of x. आपलं फंक्शन जे आपल्याला सॉल्व करायला दिलेलं असेल ते y is equal to f of x फॉर्मॅट मध्ये असेल. ओके, सो आपल्याला काय करायचं आहे, सपोज तुम्हाला दिलं x is equal to a टाका, तर f of a, y is equal to f of a is the value of function. तुम्हाला एक फंक्शन दिलेलं आहे x व्हेरिएबल मध्ये. ओके, आणि तुम्हाला सांगितलं की x ची व्हॅल्यू a टाका, तर त्या फंक्शन मध्ये जिथे जिथे x आहे तिथे तुम्ही a टाकणार आणि मग व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करणार. सो दॅट विल बी द जी y ची व्हॅल्यू येईल दॅट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ अ फंक्शन. आता फॉर एक्झाम्पल सपोज तुम्हाला दिलं y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x मायनस 1 अपॉन x प्लस 1 आणि तुम्हाला फाइंड आउट करायला लावलं की कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ दिस f ऑफ x ऑर द y at x is equal to 2. ओके, सो तुम्हाला काय दिले, y is equal to f of x is equal to x minus 1 upon x plus 1. ओके, सो आता तुम्ही काय करणार बघा, y ची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करणार, तर किती x ची व्हॅल्यू 2 घ्यायला लावलेली. ओके, सो f of x च्या तिथे काय टाकायचं, जिथे जिथे x आहे तिथं 2 टाकायचं, बिकॉज x ची व्हॅल्यू तुम्हाला 2 घ्यायला लावलेली. इक्वल टू काय दिलेलं आहे, x minus 1, सो येणार 2 minus 1 आणि x प्लस 1, सो काय येणार 2 प्लस 1. x ची व्हॅल्यू जी घ्यायला लावलेली ती तुम्ही घेणार. ओके, सो इथे आलं 1 अपॉन 3. सो व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन काय आली, f of 2 is equal to 1 upon 3, म्हणजेच y is equal to 1 upon 3. बघा, y is equal to काय दिले, f of x. सो y is equal to f of 2 is equal to काय आलं 1 upon 3. सो 1 upon 3 is a value of a फंक्शन. ओके, आता जेव्हा मी स्लाइड किंवा इरेज करते व्हाईट बोर्ड तेव्हा तुम्ही आधीची जो व्हिडिओ आहे स्लाइड आहे ती पॉज करून राईट डाऊन करून घ्यायची आहे. ओके, आणि आपण ईच अँड एव्हरी एक्झाम्पल फ्रॉम द बुक आपण सॉल्व करणार आहे. मग वेदर इट इज फ्रॉम द सॉल्व एक्झाम्पल्स ऑर फ्रॉम द एक्झरसाइज, सगळे एक्झाम्पल्स आहेत हे तुमचे मी सॉल्व करून घेणार आहे. सो तुम्हाला बुक सुद्धा घ्यायची गरज नाहीये. ओके, सो सपोज आता तुम्हाला अजून एक फंक्शन दिलं, y is equal to f of x is equal to x square minus 1 upon x square plus x minus 2 आणि तुम्हाला फाइंड आउट करायला लावलं, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन at x is equal to 1. ओके, सो तुम्ही काय करायचं, x च्या तिथे 1 टाकायचा. ओके, सो 1 square minus 1 upon 1 square plus 1 minus 2. ओके, सो 1 चा स्क्वेअर ऑलवेज 1 असतो, 1 minus 1 upon 1 plus 1 minus 2. So काय आलं 0 upon 2 minus 2. So 0 upon 0 is equal to 0. Okay. So y is equal to
म्हणजेच काय x ची जी व्हॅल्यू आहे त्याच्यावरती y ची व्हॅल्यू डिपेंड आहे. जर आपण x ची व्हॅल्यू 2 टाकली तर आपल्याला y ची सम डिफरंट व्हॅल्यू मिळेल अदर दॅन 0. ओके, सो x is called as independent variable and y is called as dependent variable. ओके, सो तर अशा व्हॅल्यू काय होतात फंक्शनच्या कॅल्क्युलेट होतात. ओके, सो आपण थेरोटिकल पार्ट बघतोय, सध्या दोनच एक्झाम्पल घेतले. आता अजून एक आपल्याला रिप्रेझेंटेशन ऑफ फंक्शन बघायचं, देन आपण वी विल स्टार्ट विथ द डिफरंट एक्झाम्पल्स. ओके, फर्स्ट जे फंक्शन चॅप्टर आहे हे लिटल बिट इझी आहे, पण त्याच्यानंतर जे आपण डेरिव्हेटिव्ह बघणार आहे, ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह, इंटिग्रेशन, डेफिनाइट इंटिग्रेशन, ओके, देन डिफरन्शियल इक्वेशन, दिस ऑल द चॅप्टर्स आर वास्ट चॅप्टर, लेंदी चॅप्टर्स आहेत. ओके, त्याच्यासाठी तुमच्या सगळ्या बेसिक कन्सेप्ट मॅथ्सच्या क्लिअर लागतात. ओके, देन रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ फंक्शन. Representation of a function. Okay, so representation of a function different phase ने आपण function ला represent करू शकतो. जस्ट तुम्हाला एक फर्स्ट सांगितलं बाय इक्वेशन, प्रिव्हियस स्लाइड मध्ये सांगितलं बाय इक्वेशन. आपण आता एक्झाम्पल घेतले दोन, त्याच्यामध्ये फंक्शन कसं घेतलेलं, y is equal to f of x is equal to x minus 1 x plus 1. म्हणजे आपण काय केलं की हे फंक्शन रिप्रेझेंट केलं इन इक्वेशन फॉर्म. ओके, बघा अजून फंक्शन्स वेगवेगळे लिहूयात आपण, 2x plus 5. ओके, सो दिस इज अ रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ फंक्शन बाय इक्वेशन. ओके, आणि व्हॅल्यू काय घ्यायच्या एक्सच्या, वेअर x बिलॉंग्स टू, आपण एक एकच व्हॅल्यू घेतलेली, पण मोर दॅन वन व्हॅल्यू सुद्धा आपण घेऊ शकतो, 1 2 3 4 5. ओके, सो आपण हे जे फंक्शन आहे हे रिप्रेझेंट केलं बाय दिस इक्वेशन. ओके, तुम्हाला एक्झाम्पलला काय देतात की एक फॉर्म देतात इक्वेशनचा आणि त्याचं रिस्पेक्ट टू अदर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं. फॉर एक्झाम्पल आता तुम्हाला दिलं सपोज बाय सेट ऑफ, सेकंड फॉर्म ऑफ और रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ इक्वेशन, सेट ऑफ ऑर्डर पेअर्स. म्हणजे बघा आता तुम्हाला हे एक, आपण इकडचं रफ करूयात, आता तुम्हाला बाय इक्वेशन फॉर्मनी हे फंक्शन दिलेले, y is equal to f of x 2x plus 5 हे इक्वेशन दिलेले आणि x ची व्हॅल्यू काय घ्यायला लावल्या 1 2 3 4 5. आता तुम्हाला एक्झामला हे इक्वेशन दिलं आणि तुम्हाला सांगितलं राईट दिस फंक्शन इन अ ऑर्डर पेअर फॉर्म. ओके, सो काय करायचं, पहिल्यांदा व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करून घ्यायच्या. ओके, सो आता बघा पहिल्यांदा ह्या फंक्शनच्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करून घ्यायच्या, एकदा 1 टाकून, एकदा 2 टाकून, 3 4 5 टाकून. ओके, सो बघा जर आपण 1 टाकलं तर आपल्याला काय मिळेल, एक्सच्या तिथे जर 1 टाकलं तर 2 into 1 2 plus 5 is equal to 7 मिळेल. एक्सच्या तिथे जर 2 व्हॅल्यू घेतली तर काय मिळेल, 2 into 2 काय मिळेल 4 plus 5 equal to काय मिळेल 9. हे साईडला करून घ्यायचं. ओके, देन 3 व्हॅल्यू टाकली f of 3 तर काय मिळेल, इथं एक्सच्या तिथे 3 टाकली असतो, 2 into 3 6 6 plus 5 किती झाले 11. देन एफच्या तिथे 4 टाकली तर 2 into 4 किती झाले 8 8 plus 5 13 13 plus 5 किती झाले 18. ओके, त्याच्यानंतर 2 into 4 ना 8 नॉट 13, 8 plus 5 मी 13 करून दिलं. सो 8 plus 5 किती आले 13 आले. देन 5 टाकलं सपोज तर काय, एक्सच्या तिथे जर 5 टाकला तर 5 into 2 10 10 plus 5 15. ओके, सो आपण तुम्हाला जर हे फंक्शन दिलं आणि तुम्हाला सांगितलं की राईट दिस फंक्शन इन अ सेट ऑफ ऑर्डर पेअर फॉर्म, तर तुम्ही पहिल्यांदा साईडला या व्हॅल्यू काढून घेणार एक्सच्या व्हॅल्यू टाकून. देन ऑर्डर पेअर फॉर्म मध्ये कसं लिहायचं बघा, एफ सेट सांगितलंय ना, सो सेटचा साइन काढायचं आणि सेट ऑफ ऑर्डर पेअर्स. मग पहिल्यांदा लिहायची एक्सची व्हॅल्यू, तर पहिली एक्सची व्हॅल्यू काय आहे 1. ओके, आणि त्याची रिस्पेक्टिव्ह मग वायची व्हॅल्यू काय आली आहे 7. ओके, देन नंतर काय आहे एक्सची व्हॅल्यू 2 आणि नंतर जेव्हा आपण 2 टाकलं फंक्शन मध्ये तेव्हा वायची व्हॅल्यू काय आली आहे 9. ओके, नंतर एक्सची व्हॅल्यू आहे 3. ओके, मग 3 जेव्हा आपण टाकलं तेव्हा वायची व्हॅल्यू काय आली आहे 11. ओके, त्याच्यानंतर 4 जेव्हा आपण टाकलं तेव्हा वायची व्हॅल्यू काय आली आहे 13.
आणि जेव्हा आपण 5 टाकलं तेव्हा y ची व्हॅल्यू काय आली 15. ओके, जर हे तुम्हाला इक्वेशन फॉर्मचं जर दिलेलं असेल तर जनरली इक्वेशन फॉर्मच देतात आणि त्याच्यावरून तुम्हाला अदर फॉर्म काय करावं लागतं, रिप्रेझेंट करावं लागतं फंक्शन. तर हे झालं हे फर्स्ट सेट ऑफ ऑर्डर पेअर फॉर्म. ओके, म्हणजे दोन फॉर्म झाले, इक्वेशन आणि सेट ऑफ ऑर्डर पेअर फॉर्म. ओके, आता हा सेट ऑफ ऑर्डर पेअर फॉर्म मी रफ करते बिकॉज ह्या व्हॅल्यू आपल्याला अदर फॉर्म साठी पण लागतील. आणि थर्ड फॉर्म आता आपण बघूयात. Then third form is by tabular form. By tabular form. तर हे तुम्हाला इक्वेशन देतील आणि त्याच्यावरून टॅब्युलर फॉर्म फाइंड आउट करायचं. सो x f of x हे दोन रोज घ्यायचे. टॅब्युलर फॉर्म म्हणजे ग्रिड फॉर्म मध्ये काढायचं आहे. टोटल x चे किती व्हॅल्यू आहेत 5, सो 5 कॉलम्स येणार आणि प्लस हा एक 6 कॉलम 4 and 5. ओके, सो x ची व्हॅल्यू पहिले 1 2 3 4 5 आणि त्याची रिस्पेक्ट टू f of ची व्हॅल्यू काय आली. सो x ची व्हॅल्यू जर 1 टाकली तर f of x ची व्हॅल्यू f of 1 ची व्हॅल्यू काय आली 7. 2 टाकली तर काय आली 9. 3 टाकली तर काय आली 11. 4 टाकली तर 13 आणि 5 टाकलं तर 15. सो this function represented in a tabular form. ओके, नाउ नेक्स्ट आहे बाय arrow diagram. Then fourth form is by arrow diagram. जर तुम्हाला इक्वेशन दिलेलं आहे हे आणि तुम्ही साइडला त्याच्या व्हॅल्यू काढून घेणार, तुमचा पहिला ऑर्डर सेट ऑफ ऑर्डर पेअर झाला, देन टॅब्युलर फॉर्म झाला तर ॲरो डायग्राम. तर दोन सेट्स आहेत, तर दोन असे ओल काढायचे ॲरो डायग्राम साठी. ओके, तर आपण काय करू, x ची व्हॅल्यू साठी सेट A घेऊ आणि इथे सेट B घेऊ. तर x च्या व्हॅल्यू काय काय आहेत 1 2 3 4 5 आणि B च्या व्हॅल्यू म्हणजे y च्या व्हॅल्यू तर काय काय आलेल्या आहेत बघा. तुम्हाला सांगितलंय y इज इक्वल टू f of x असतं. तो x ची व्हॅल्यू म्हणजे 1, f of 1, f of 2, f of 3, f of 4, f of 5 म्हणजेच काय झाली y आली. सो B च्या सेट काय आले y च्या व्हॅल्यू लिहायच्या 7 9 11 13 15. ओके, सिक्वेन्शियलीच लिहिलं पाहिजे असं काही नाहीये. तुम्ही 9 7 फक्त y च्या व्हॅल्यू ऑल आल्या पाहिजेत. आणि ॲरो डायग्रामनी म्हणजे तुम्ही काय करणार की x ची व्हॅल्यू जर मी 1 टाकली तर मला y ची व्हॅल्यू 7 मिळते. x ची व्हॅल्यू 2 टाकली तर y ची 9 मिळते. 3 टाकली तर 11 मिळते. 4 टाकली तर 13 मिळते आणि 5 टाकली तर 15 मिळते. ओके, सो हे झालं तुमचं फंक्शन f. ठीक आहे, तर हे झाले डिफरंट रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ फॉर्म. त्याच्यानंतर अजून एक आहे रेंज आणि कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन. तर ते आपण जेव्हा आपल्याला त्याचे एक्झाम्पल घ्यायचे असतील तेव्हा आपण बघूया. लास्ट थेरॉटिकल पार्ट इज रेंज अँड डोमेन ऑफ अ फंक्शन. तर जेव्हा आपल्याला त्या टाइपचे एक्झाम्पल्स घ्यायचे तेव्हा आपण बघूया व्हॉट इज मीन बाय रेंज ऑफ अ फंक्शन अँड व्हॉट इज मीन बाय डोमेन ऑफ अ फंक्शन. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ द एक्झाम्पल्स. Okay, so first we will find out the value of the function. Okay, so first example, if f of x is equal to x raised to 4 minus 2x plus 7, find f of 0 and f of 2. Okay, काय सांगितलं, if x find if f of x is a function, if f of x is equal to x raised to 4 minus 2x plus 7, find f of 0, f of 2 and f of 0 plus f of 2. ओके, या तीन व्हॅल्यू फाइंड आउट करायच्या. सो फर्स्ट गिवन काय आहे तुम्हाला हे राईट डाऊन करून घ्यायचं. सो f of x is equal to x raised to 4 minus 2x plus 7. ओके, सो नाव आपल्याला काय व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची f of 0. सो इथे याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणूया. ओके, नाव पुट x is equal to 0 in equation 1. ओके, सो वी विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ f of 0. तो x च्या तिथे काय टाकायचं 0 टाकायचं. 0 raised to 4 डायरेक्ट लिहिलं तरी चालेल 0 कारण की 0 raised to 4 0च येणार आहे. तर डायरेक्ट लिहिलं तरी चालेल पण मी फर्स्ट एक्झाम्पल सॉल्व करते. सो बेसिक पासून डिटेल मध्ये सॉल्व करते. सो 2 into 0 plus 7. ओके, सो 0 minus 0 plus 7. सो f of 0 काय आलं 7 आलं. ओके,
आता आपल्याला एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 2 पण काढायचं आहे. सो आपल्याला एफ ऑफ 0 ची व्हॅल्यू परत लागणार आहे. सो त्याला एक इक्वेशन लिहून घ्या. त्याच्यानंतर पुट आता एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करू. ओके, सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. ह्या इक्वेशन मध्ये फाइंड टाकायची. सो x तिथे 2 टाकायचा. ओके, सो x तिथे 2 टाकला इथे. आता 2 रेज टू 4 मायनस 2 इंटू 2 x तिथे 2 टाकायचा. ओके, सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू 4 म्हणजे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. सो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 मायनस 2 इंटू 2 4 प्लस 7. सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 16 मायनस 4 किती झाले 12, 12 प्लस 7 किती झाले 19. ओके, सो दिस इज अ व्हॅल्यू ऑफ एफ ऑफ 2. सो आपल्या ह्या दोन व्हॅल्यू फाइंड आउट करून झाल्या. ओके, नाउ आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 2. सो एफ ऑफ 0 ची व्हॅल्यू काय आली आहे 7 आणि एफ ऑफ 2 ची व्हॅल्यू काय आली आहे 19 इज इक्वल टू 21. ओके, इथे लिहा फ्रॉम 21 नाही 7 प्लस 9 16 आणि 26 आलं. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 अँड 3 तुम्हाला काय मिळाली इथे व्हॅल्यू 7 आणि 19. सो आपली एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 2 ची पण व्हॅल्यू फाइंड आउट करून झाली. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल. रफ करायच्या आधी तुम्ही काय आता व्हिडिओ तुम्हाला दिलेला आहे सो तुम्ही फॉरवर्ड बॅकवर्ड दोन्ही पण करू शकता. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल. If f of x is equal to x square plus 6x plus 10. आता तुम्हाला सांगितलं की फंक्शन इझी आहे पण तुमच्या साइन वरून जेवढे इझी चॅप्टर असतात इझी एक्झाम्पल्स तुम्हाला वाटतात तेवढे देऊन तुमच्या मिस्टेक्स होतात सॉल्व्ह करताना. म्हणजे प्लस मायनस ऍडिशन सबट्रॅक्शन जे आहे डिव्हिजन करायचे असेल कुठे तर हे थोडंसं रॉंग होतं कारण की आपल्याला वाटतं इझी आपण घाईघाईमध्ये सॉल्व्ह करायला जातो आणि ते रॉंग होतं. सो इझी चॅप्टर असेल तरी पण व्यवस्थित ते सॉल्व्ह करायचं आहे. ओके, सिली मिस्टेक करायच्या नाहीयेत. ओके, आणि तुम्हाला सांगितलं मी भरपूर सारे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून घेणार आहे आणि तुम्हाला प्रॅक्टिस साठी देणार आहे. सो भरपूर प्रॅक्टिस करायची आहे. ओके, नाउ काय दिलं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस 6x प्लस 10. फाइंड एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ मायनस 2. ओके, सो फर्स्ट तुम्हाला काय गिवन दिलेला आहे f of x is equal to x square plus 6x plus 10. Okay, so first we have to find out the f of 2. ह्याला equation number 1 consider करा. So put x is equal to 2 in equation 1. Okay, so f of 2 is equal to 2 square plus 6 into 2 plus 10. सो 2 चा स्क्वेअर काय आला 4, 6 into 2 आलं 12 प्लस 10. ओके, सो एफ ऑफ 2 ची व्हॅल्यू काय आली 4 प्लस 12 16, 16 प्लस 10 26. ओके, नाउ फॉर फाइंडिंग द एफ ऑफ मायनस 2 आपल्याला याची ऍडिशन फाइंड आउट करायची. सो फाइंडिंग द एफ ऑफ मायनस 2 पुट x इज इक्वल टू मायनस 2 इन इक्वेशन 1. ओके, सो एफ ऑफ x च्या तिथे मायनस 2 टाकायचं. सो इथे आलं मायनस 2 चा स्क्वेअर प्लस 6 इंटू मायनस 2 प्लस 10. सो मायनस 2 इंटू मायनस 2. सो मल्टिप्लिकेशन असेल मायनस मायनसचं तर आन्सर आपल्याला प्लस मिळतं. सो आले इथे 4. ओके, देन 6 इंटू मायनस 2 एक प्लस आहे 6 आणि जे मल्टिप्लाय करतोय ते मायनस आहे. सो आलं मायनस 12. दोन्हीकडे मायनस मायनस असेल मल्टिप्लिकेशन मध्ये तर आन्सर आपल्याला प्लस मिळणार आहे. ओके, आणि जर एक प्लस एक मायनस असेल मल्टिप्लिकेशन मध्ये तर मायनसच मिळणार आहे. प्लस 10. सो एफ ऑफ मायनस 2 एफ ऑफ मायनस 2 इज इक्वल टू 4 मायनस 12. आता आपली सबट्रॅक्शन आहे 4 मायनस 12 ची. सो म्हणजे 12 मधून 4 जाणार आहे किती राहिले 8. ओके, आता 4 प्लस आहे आणि जो 12 आहे तो मायनस आहे. सो या 4 मायनस 12 ची आपण सबट्रॅक्शन केली 8 आली. मग साइन काय द्यायचं 12. 4 आणि 12 मधला जो मॅक्झिमम नंबर आहे मोठा नंबर आहे तो 12 आहे. 12 ला काय साइन आहे मायनस. सो मायनस साइन येणार. पुढे काय राहिलं प्लस 10. सो एफ ऑफ मायनस 2
आता इथे पण बघा एक मायनस आहे एक प्लस आहे. सो 10 मायनस 8 किती आलं 2. तर 8 ला मायनस साईन आहे आणि 10 ला प्लस आहे आणि मोठा नंबर कुठला 8 आणि 10 मधला 10. सो 10 ला कोणती साईन आहे प्लस. सो प्लस साईन राहणार. ओके. सो दिस इज अ व्हॅल्यू ऑफ f of minus 2. Now we have to find out the f of 2 plus f of minus 2. So f of 2 आलेलं आहे 26 आणि f of minus 2 आलेलं आहे 2 is equal to 28. तर हे जे बेसिक्स आहे तुम्हाला आता सांगितले मी, तर हे मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. ओके. तुम्हाला येत असतील पण काही स्टुडंट असतात की ज्यांना हे नाही येत. ओके. बेसिक सुद्धा मॅथ्सचं, तर त्याचे सगळं मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. सो 26 प्लस 2 28 आणि एवढं करून पण जर कळालं नाही तरी मला पर्सनल मेसेज करायचा आहे, मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेल आणि त्याचे वेगळे वेगळे एक्झाम्पल पण देईल सॉल्व्ह करायला. सो आपली व्हॅल्यू काय आली f of 2 plus f of minus 2 chali 28. Okay. Now next example. Next example. If f of x is equal to x square plus 1 upon x cube minus 1, find f of minus 1 and f of 1 upon 2. काय दिले f of x is equal to x square plus 1 upon x cube minus 1, find f of minus 1 comma f of 1 upon 2. तर आता फ्रॅक्शनचं एक्झाम्पल येणार आहे बघा. सो फर्स्ट गिवन काय दिलेलं आहे ते तुम्ही लिहून घ्या. f of x is equal to x square plus 1 upon x cube minus 1. ओके. सो पुट ह्याला इक्वेशन नंबर 1 लिहा. नाउ पुट पहिल्यांदा फाइंड आउट करू आपण -1. सो पुट x is equal to -1 in equation 1. ओके. सो f of -1 is equal to -1 चा स्क्वेअर प्लस 1. ओके. अपॉन -1 चा क्यूब -1. सो f of -1 equal to -1 चा स्क्वेअर. जस्ट सांगितलं तुम्हाला -1 चा स्क्वेअर म्हणजे काय करणार -1 इंटू -1. मल्टिप्लिकेशन मध्ये दोन्ही मायनस असेल तर आपल्याला प्लस मिळते. सो 1 प्लस 1. आता इथे -1 चा क्यूब म्हणजे -1 इंटू -1 इंटू -1. तर ह्या दोघांचा आन्सर काय येतं 1. सो 1 इंटू परत -1. आता मल्टिप्लिकेशन मध्ये एकाला प्लस साईन एकाला मायनस साईन, सो मायनस. ओके. सो इथे आन्सर काय आलं -1. तर लक्षात ठेवायचं जर इथे इवन नंबर असेल रेस टू पॉवर जर इवन असेल मायनसची, मायनस कोणत्या पण नंबरची जर पॉवर इवन असेल तर तुम्हाला प्लस पॉझिटिव्ह मिळतं आणि जर ऑड असेल तर निगेटिव्ह मिळतं. ओके. देन -1 हा पुढचा -1. ओके. सो इथे f of -1 काय आलं 1 प्लस 1 2 अपॉन इथे आलं -1 मायनस मायनस असेल तर इथे सबट्रॅक्शन आहे. जर मायनस मायनस असेल तर इथे ऍडिशन होती -2 होणार. ओके. सो f of -1 ची व्हॅल्यू काय आली 2 अपॉन -2 म्हणजेच काय आली -1. 2 ने जर डिवाइड केलं तर 2 गेले 1 राहिलं 1 अपॉन 1 -1 राहिलं. ओके. सो f of 1 ची व्हॅल्यू काय आली -1 आली. -1 आली. ओके. सो आपल्याला काय f of -1 प्लस f of 1/2 नाही काढायचे. सो त्याला इक्वेशन नंबर द्यायची गरज नाही. हे दोन्ही पण आपल्याला सेपरेट काढायचे. ओके. सो f of -1 ची व्हॅल्यू काय आली -1 आली. ओके. फर्स्ट थांबा मी एकदा चेक करते आन्सर. -1 आली. राईट आहे. ओके. सो नाऊ आता हे रफ करते. आता पुढची व्हॅल्यू आपल्याला f of 2 ची काढायची आहे. f of 1/2 ची काढायची. Now put x is equal to 1 upon 2 in equation 1. ओके. सो रफ करायच्या आधी तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून राईट डाऊन करू शकता किंवा बॅकला जाऊन पहिल्यांदा होल एक्झाम्पल स्टडी करा. मग त्याच्यानंतर पुन्हा बॅकला जा, एक्झाम्पल्स राईट डाऊन करून घ्या, तुमच्या मनाने सॉल्व्ह करा. नाही कळालं तर मग व्हिडिओ बॅकवर्ड करून बघा. ओके.
सो x इज इक्वल टू 1/2. सो f ऑफ 1/2 आपल्याला फाइंड आउट करायचंय. सो इथे x च्या तिथं 1/2 टाकायचं. सो f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 चा स्क्वेअर. आता ह्या एक्झाम्पलला व्यवस्थित लक्ष द्या. अपॉन 1/2 चा क्यूब मायनस 1. ओके. आता f ऑफ 1/2. आता 1/2 चा स्क्वेअर म्हणजे आपल्याला 1 चा पण स्क्वेअर करावा लागेल आणि 2 चा पण. सो 1 चा स्क्वेअर 1 आणि 2 चा आला 4 प्लस 1 हा पुढचा तसाच, हा पुढचा 1 तसाच. नाव इथे 1 चा क्यूब किती येतो? 1च येतो. आणि 2 चा क्यूब 2 × 2 × 2 2 × 2 4 4 × 2 8. सो 1/8 आणि हा -1 तसाच. ओके. नाव आता आपण काय करणार, जे न्यूमरेटरला जो फ्रॅक्शन आहे त्यांची ऍडिशन करणार. सो ह्या 1 च्या खाली काहीच नाही, सो त्याला 1 कन्सिडर करायचं. नाव ह्या दोन्ही फ्रॅक्शनला सेम बेस नाहीये. सो बेस ह्या दोन्ही फ्रॅक्शनचा जो न्यूमरेटर आहे तर त्याला सेम नाहीये. सो त्यांची डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन करायची. सो 4 × 1 4. ओके. आणि न्यूमरेटरला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायची. सो 1 × 1 1 प्लस 4 × 1 4. ओके. डिवाइड बाय. नाव इथे पण न्यूमरेटरला डिनॉमिनेटरला काही नाहीये, सो डायरेक्टली लिहायचं. नाव 8 × 1 8. ओके. आणि वरती न्यूमरेटरला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं. 1 × 1 1 आणि 8 × -1 -8. ओके. नाव 1 + 4 5 अपॉन 4 डिवाइड बाय 1 × -8 -7 डिवाइड बाय 8. ओके. पुढे कसं करतो आपण 5/4 इंटू, जेव्हा आपण इंटू करणार तेव्हा डिनॉमिनेटरला जो फ्रॅक्शन आहे तर त्या डिनॉमिनेटरच्या फ्रॅक्शनचा जो डिनॉमिनेटर आहे तो न्यूमरेटर होणार आणि जो न्यूमरेटर आहे तो डिनॉमिनेटर क्रॉस करायचं, रेसिप्रोकल करायचं. ओके. नाव ज्याला भाग जाते ते घालून घ्यायचे. 1 4 1 = 4 4 2 = 8. ओके. सो मल्टिप्लिकेशन असेल, आता प्लस मायनस असेल तर आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन वगैरे करतो. पण आता फ्रॅक्शनचं मल्टिप्लिकेशन आहे तर डायरेक्ट न्यूमरेटरचं न्यूमरेटरला मल्टिप्लिकेशन आणि डिनॉमिनेटरचं डिनॉमिनेटरला. सो 5 × 2 किती झाले 10 आणि 1 × -7 किती आलं -7. ओके. सो -10/7. दिस इज आन्सर ऑफ f ऑफ 1/2. सो f ऑफ 1/2 चा आन्सर काय आलं -10/7. बघा, तुम्हाला फ्रॅक्शनचे अजून एक्झाम्पल देईल तर तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस करायची आहे. ओके. तर हे जे आहे, हे जे कसे फ्रॅक्शनचे ऍडिशन करायचे, सबट्रॅक्शन, हे तर मी तुम्हाला सांगितलंच आहे. बट दीज आर द बेसिक थिंग जे की आपण स्कूल लेवलमध्ये शिकलेलो आहे. बट ओके. पण तरी पण मी तुम्हाला ते जेव्हा मी सॉल्व्ह करेल तर मी डायरेक्ट कधीच आन्सर लिहिणार नाही. तुम्हाला नेमकं काय केलं आहे, ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, ते तुम्हाला एक्सप्लेन करत जाईल. ओके. तेवढं करून पण जर आलं नाही तर मला तसं सांगायचं आहे. नाऊ नेक्स्ट एक्झाम्पल. बघा, आता थोडस वेगळ्या टाईपचं एक्झाम्पल आहे. बघा, इफ f of x is equal to x square plus 6x minus 8 and t is equal to z plus 2, find f of t. काय फाइंड आउट करायचं, f of t. जसं आपण f of 2 फाइंड आउट केलं, f of 1 फाइंड आउट केलं, f of -1 फाइंड आउट केलं, तसं आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, f of t. ओके. सो गिवन काय आहे बघा, f of x is equal to x square plus 6x minus 8 आहे. ओके. नाऊ आपल्याला काय f of t फाइंड आउट करायचंय. सो पुट x is equal to t. जसं आपण f of 1 फाइंड आउट करायचं असेल तर आपण x is equal to 1 पुट करतो. तसं आता आपल्याला जर f of t फाइंड आउट करायचंय तर x is equal to t पुट करावं लागेल इन इक्वेशन 1. ओके. x is equal to t पुट केलं इन इक्वेशन 1. तर मग बघा, f of t is equal to x च्या तिथे काय टाकायचं t square plus 6 into t, इथे x आहे. ओके. -8. ओके. बट आता आपल्याला t ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, काय दिलेली आहे, z plus 2. सो पुट t is equal to z plus 2 इन अबव इक्वेशन, किंवा त्याला इक्वेशन नंबर दिलं तरीच आहे. ओके. सो
टीच्या तिथे काय आपल्याला एफ ऑफ टी फाइंड आउट करायचं, सो इथे एफ ऑफ टीच लिहा, फक्त इथला जो टी आहे तिथे काय टाकायचं झेड प्लस टू. ओके, सो झेड प्लस टू चा स्क्वेअर, बघा झेड आणि टू मध्ये डिफरन्स, प्लस 6 इंटू टीची व्हॅल्यू काय झेड प्लस टू आणि मायनस 8 तसंच. ओके, नाउ झेड प्लस टू चा स्क्वेअर, तर इथे फॉर्म्युला वापरायचा ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर, काय असतो ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर, हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. ओके, सो ए काय आहे झेड इथे आणि बी झेड ए आहे आणि बी काय आहे 2 आहे. ओके, सो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू काय येईल आता झेडचा स्क्वेअर म्हणजे झेड स्क्वेअर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी म्हणजे 2 इंटू झेड इंटू 2 परत, कारण की बी काय आहे 2, सो 2 इंटू 2 4, सो इथे आलं 4 झेड प्लस बी स्क्वेअर, बी काय 2 म्हणजे 2 चा स्क्वेअर 4 प्लस आता 6 ने झेड ला मल्टिप्लाय करणार 2 ला पण, 6 ने झेड ला केल्यावर 6 झेड, 2 ला केल्यावर 12 आणि मायनस 8 तसंच. ओके, सो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू आता स्क्वेअरची पॉवर स्क्वेअर असलेली एकच टर्म आहे, सो ती ऍज इट इज येणार. नाउ कोएफिशियंट झेड असलेली 4z आहे आणि 6z आहे, सो 4z प्लस 6z काय आलं 10z. ओके, कॉन्स्टंट काय 4 प्लस 12 किती झाले 16, 16 मायनस 8 किती झाले 8. सो दिस इज द आन्सर. ह्याला पुढे आपण एवढंच आपल्याला फाइंड आउट करायचंय, बिकॉज आपल्याला आता झेडची व्हॅल्यू दिलेली नाही, सो आपला आन्सर एफ ऑफ टी चं झेड फॉर्मॅट मध्येच येणार आहे, बिकॉज टीचीच व्हॅल्यू झेड प्लस 2 आहे. सो दिस इज द आन्सर फॉर f of t, z square plus 10z minus 8. ओके, एक मिनिट, इथं 4 plus 12 किती 16, 16 minus 8, सो इथं प्लस 8 आला. 16 minus 8, 16 मधून 8 गेले 8 आणि 16 मोठा नंबर आहे त्याला प्लस साइन आहे, सो प्लस. सो दिस इज आन्सर ऑफ f of t. नाउ नेक्स्ट टाइपचे एक्झाम्पल लॉगॅरिथम. लॉग इक्वेशन किंवा फंक्शन मध्ये जर लॉग असेल तर कसं फाइंड आउट करायचं. सो सी इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16 रेज टू एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 4, फाइंड एफ ऑफ 1 अपॉन 2. ओके, सो जनरली 16च असतो बघा एक्झाम्पल मध्ये, जर दुसरं जरी असेल तरी पण आपण फाइंड आउट करूयात, म्हणजे एक्झाम्पल्स घेऊयात पहिल्यांदा लॉगॅरिथमचे. सो एफ ऑफ एक्स काय दिलंय 16 रेज टू एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 4. तर तुम्हाला M1 ला लॉगॅरिथम चॅप्टर झालेला आहे, तर त्यातले काही रूल्स आपल्याला इथे यूज करावे लागतात. ओके, सो फर्स्ट as for previous example, first write down what is given. 16 raised to x plus log x to the base 4 is called equation number 1. Okay, now put x is equal to, we have to find out the 1 upon 2, f of 1 upon 2. So 1 upon 2 in equation 1. Okay, so f of 1 upon 2 is equal to 16 raised to 1 upon 2 plus log of x ना, सो x काय आहे 1 upon 2 to the base 4. ओके, नाव बघा या 16 ला, तर इथे 1 upon 2 लिहिलेलं आहे ना, सो आपल्याला इथे 2 आणायचं इथे खाली. ओके, तो या 16 ला तुम्ही 2 रेज टू फॉर्म मध्ये कसं लिहू शकता 2 रेज टू 4. ओके, 2 रेज टू 4 म्हणजेच काय 16, 2 into 2 into 2 into 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8 आणि 8 into 2 16. सो 16 लाच कसं लिहिणार 2 रेज टू 4 आणि हा 1 upon 2 तसंच. ओके, प्लस आता पुढे काय करणार बघा, आता लॉगचा एक रूल आहे बघा, जर लॉग ऑफ 1 upon a असेल, बेस कोणता पण असू द्या, लॉग ऑफ 1 upon a असेल तर आपण मायनस लॉग a करतो. म्हणजे लॉग जर फ्रॅक्शनचा असेल तर जर पॉझिटिव्ह लॉग असेल तर त्याला मायनस करायचं, म्हणजे साइन चेंज करायचं, निगेटिव्ह असेल तर प्लस होणार. ओके, सो सध्या पॉझिटिव्हच आहे आपल्या ह्याच्यामध्ये फ्रॅक्शनचा लॉग, सो त्याला काय करायचं मायनस लॉग, आणि जो वरती 1च पाहिजे कंपल्सरी, आणि हा एक काही पण असू शकतो, जसं आता इथे 2 आहे, सो काय येणार मायनस लॉग a. सो इथे येणार मायनस लॉग आणि 2 येणार. ओके, आणि हा -4 बेस ऍज इट इज. ओके, बेस काही पण असू द्या. सो आपण हे लॉग काय हे
लॉग काय केला यूज केला की लॉग ऑफ 1/a असेल तर मायनस लॉग ए होणार. साइन जे असेल इथे फ्रॅक्शनच्या लॉगचं ते अपोजिट होणार. इथे प्लस होतं सो इथे मायनस आलं आणि जो डिनॉमिनेटरला आहे तो वरती तर 1च असणार आहे तो वरती येणार. ओके, हे झालं तुमचं इथपर्यंत स्टेप सॉल्व. पुढे काय करायची बघा आता तुम्हाला आता बेसिक बघा लॉ ऑफ इंडायसेस नॉट लॉग लॉ ऑफ लॉ नाही लॉ ऑफ लॉग नाही लॉ ऑफ इंडायसेस काय असतो बघा. जर ए रेस टू एक्स असेल आणि रेस टू वाय असेल तर आपण ए रेस टू एक्स वाय म्हणजे पॉवरची मल्टिप्लिकेशन करतो. ओके, सो आता इथे पॉवर काय 4 × 1/2. आता तुम्ही हे इथे करणं इथे बघा असं करू शकता 2 रेस टू 4 × 1/2. ओके, आणि नंतर बघा हे झालं इथपर्यंत. ठीक आहे, लॉग ऑफ 4 ओके रेस टू 4 1/2. आता हे काय केलं ते पण सांगते. नाव बघा 2 1 जा 2 2 2 जा 4. ओके, सो आपल्याला इथे काय राहिलं इथे काय यूज केला आपण इथे हा लॉ यूज केला. ओके, पॉवर जर असतील दोन वेगवेगळ्या तर त्यांना एकदाच मल्टिप्लाय करायचं. सो इथे काय राहिलं फक्त 2 राहिलं. सो एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 रेस टू 2 राहिलं. ओके, आता इथे काय केलंय बघा 2 म्हणजे काय आहे इथे खाली बेस काय 4 मग 2 ला आपल्याला 4 मध्ये लिहिता येईल का तर येईल. 4चं जे स्क्वेअर रूट असतं ते काय असतं 2. बघा तुम्हाला लॉगॅरिथम चॅप्टर मध्ये लॉ ऑफ इंडायसेस पण होते बघा. 4चं स्क्वेअर रूट काय असतं 2 असतं. ओके, सो आता बघा 4चं स्क्वेअर रूट 2 असतं म्हणजे ह्या 2 ला आपण 4 मध्ये कसं लिहू शकतो तर एक लॉ ऑफ इंडायसेस होता रूट ए. रूट मध्ये जर कोणता पण नंबर असेल तर त्याला आपण ए रेस टू 1/2 लिहू शकतो. स्क्वेअर रूट मध्ये कोणता पण नंबर असेल तर दॅट नंबर रेस टू 1/2. ओके, म्हणजेच काय जर मी रूट 4चं स्क्वेअर रूट काय असतं 2 असतं म्हणजेच 4 रेस टू 1/2 म्हणजेच काय आलं 2 आलं. सो ह्या 2 ला रिप्लेस केलं 4 रेस टू 1/2 केलं. ओके, काय केलं 4 रेस टू 1/2 केलं. ओके, हे झालं इथपर्यंत. नाऊ आता पुढे काय येणार की आपल्याला अजून एक लॉ ऑफ इंडायसेस लॉ ऑफ लॉगॅरिथम माहिती बघा. लॉग ऑफ m रेस टू n जर असेल तर n पुढे घेतो आणि लॉग m घेतो म्हणजे जी पॉवर आहे ती आपण आधी घेतो आणि लॉग m लिहितो. आता इथे पॉवर काय आहे 1/2 आहे. सो 1/2. आता इथे मी बेस नाही लिहिलेलं बेस कोणता पण असू शकतो जसं इथे 4 आहे. ओके, सो राहिलं काय फक्त लॉग 4 टू द बेस 4. आता इथं 4 ऑलरेडी होता तो लिहिलाय. 4 रेस टू हाफ का लिहिलं 4 रेस टू हाफ म्हणजेच काय स्क्वेअर रूट ऑफ 4 आणि स्क्वेअर रूट ऑफ 4 म्हणजेच काय 2. सो 2 ला रिप्लेस केलं 4 रेस टू हाफ नी. ओके, का केलं कारण की बेस आणि हा आपल्याला सेम आणायचंय म्हणून. ओके, सो बेस 4 आहे तर तिथं 4 आणायचंय. ठीक आहे, नाव पुढे काय केलं m रेस टू n चा लॉ यूज केला आणि n लॉग m केलं. ओके, नाव 2 रेस टू 4 काय 4. ओके, आणि इथे आलं 1/2 इंटू 1. आता बघा इथे काय यूज केलं की अजून एक लॉ आहे की लॉग ऑफ ए रेस टू ए बेस आणि इथे लॉग आणि जो बेस आहे तो जर सेम असेल तर त्याची व्हॅल्यू 1 येते. सो इथे 1 लिहिलं. सो 1/2 इंटू 1 1/2. सो राहिलं काय 4 मायनस 1/2. तर इथे काय करणार 4 च्या खाली काय नाहीये सो 1. सो 1 इंटू 2 2 आणि वरती क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. सो 4 इंटू 2 8 आणि 1 मायनस 1 1 इंटू मायनस 1 मायनस 1. सो आन्सर आलं 7/2. सो दिस इज आन्सर ऑफ एफ ऑफ 1/2. ओके, सो आपण अजून एक एक्झाम्पल घेऊयात म्हणजे तुम्हाला प्रॉपर कळेल. पण हे पण कळण्यासारखं आहे फक्त हे जे लॉज आहेत तर हे व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे आहेत. ह्याच्यापेक्षा वेगळे दुसरे जास्त लॉ यूज करायचे नाही आहेत. ओके, नाऊ नेक्स्ट एक्झाम्पल. व्हिडिओ स्टडी करताना कसं करायचं आधी पहिल्यांदा पूर्ण एक्झाम्पल कसं सॉल्व्ह केलेलं आहे पहिल्यांदा ते बघून घ्या. त्याच्यानंतर तुम्ही मनाने सॉल्व्ह करायला जा आणि किंवा एकदा बघून सॉल्व्ह करा. मग पहिल्यांदा स्टडी करा पूर्ण एक्झाम्पल नंतर मनाने बघून सॉल्व्ह करा आणि नंतर स्वतःहून सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा. ओके, नाऊ नेक्स्ट आहे इफ f of x is equal to 16 raised to x plus log of 2 किंवा log of x to the base 2 find. फक्त मगासारखंच एक्झाम्पल आहे फक्त 4 च्या ऐवजी बेस काय आहे 2 आहे. f of 4 and f of 2. तर पहिल्यांदा आपण f of 4 फाइंड आउट करून घ्यायचं f of 1/4 फाइंड आउट करून घ्यायचं. सो फर्स्ट गिवन f of x is equal to 16 raised to x
plus log of x to the base 2. Okay, equation number 1. Now put x is equal to 1 upon 4 in equation 1. Okay, so f of 1 upon 4 is equal to इथे आता 16 raised to काय करायचंय 1 upon 4 करायचं 16 raised to 1 upon 4. okay, plus log of 1 upon 4 to the base 2. okay, इथपर्यंत आलंय. बघा आता काय सांगितलेलं मगाशी इथं जो तुमचा मगाशी 1/2 होतं सो आपण 16 ला 2 च्या फॉर्म मध्ये लिहिलं. आता इथं 4 आहे सो 4 च्या फॉर्म मध्ये 16 4 raised to 2 आणि हा 1/4 तसंच 4 raised to 2 म्हणजे 4 into 4 16च आहे. तर 16 ला कसं लिहिलं 4 raised to 2. इथं जो आहे ना बेस त्याच्यामध्ये करायचं. ओके, प्लस आता पुढे कसं येणार बघा. नेक्स्ट लॉ जो की तुम्हाला सांगितलेला जर फ्रॅक्शनचा लॉगॅरिथम असेल तर इथं प्लस आहे तो मायनस येणार. बेस जो आहे तो ऍज इट इज येणार आणि हा 1/4 काय होणार 4 होणार. काय यूज केलं आपण इथं सिन्स लॉग ऑफ 1/a इज इक्वल टू मायनस लॉग a. ओके, बेस जो असेल तो तसाच. ओके, नाऊ आता इथे काय यूज करायचं म्हणजेच हे काय 4 raised to 2 into 4 दोन पॉवर असेल तर त्याची मल्टिप्लिकेशन करायची मायनस. ओके, आता इथे 2 आहे ना सो ह्या 4 ला 2 च्या बेस मध्ये लिहा. सो काहीच अवघड नाहीये. 2 हा बेस तसाच आणि 4 ला कसं लिहिलं 2 raised to 2 हा आपल्याला सेम आणायचे. 4 म्हणजेच काय 2 raised to 2 म्हणजे काय आलं 4 आलं. ओके, मगच पेक्षा इझी आहे बघा. नाऊ इथं 2 1 जा 2 2 2 जा 2 म्हणजे काय राहिलं वरती इथं f of 1/4 इज इक्वल टू काय राहिलं 4 raised to half राहिलं. काय राहिलं 4 raised to half. 1 वरती आणि खाली 2 आहे बघा सो 1 raised to half मायनस. आता हा 2 जो पॉवर आहे हा आपण पुढे घेऊया. सो 2 log 2 to the base 2. फक्त हा जो पॉवरचा आहे तो पुढे घेतला. इथे आपण काय यूज केलं log of m raised to n is equal to n log m. ठीक आहे, नाऊ f of 1/4 is equal to 4 raised to half म्हणजेच काय स्क्वेअर रूट ऑफ 4 जस्ट तुम्हाला प्रिव्हियस एक्झाम्पलला सांगितलं काय 2. ओके, नाऊ इथे राहिलं मायनस 2 आलं. ओके, आणि लॉग ऑफ 2 -2 into 1. ओके, हा 2 तसाच आणि इथं 2 2 इथं 1 का आलं सिन्स बेस आणि ज्याचा लॉग काढतोय ते जर सेम असेल तर आन्सर 1 येतो. ओके, सो 2 - 2 equal to 0. सो दिस इज आन्सर f of 1/4 चं. ओके, सो हे व्हिडिओ पॉज करून राईट डाऊन करून घ्या. आता आपण इथेच कोणता आन्सर काढणार f of 1/2 चं काढणार. ओके, नेक्स्ट आपल्याला फाइंड आउट करायचंय 1/2. सो पुट हे 1/2 फाइंड आउट करायचंय. सो पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1. ओके, सो f of 1/2 इज इक्वल टू 1 x च्या तिथे ना सो 16 raised to 1/2 प्लस लॉग ऑफ 1/2 टू द बेस 2. ओके, नाऊ इथे 2 आहे सो ह्या 16 ला 2 च्या फॉर्म मध्ये लिहायचं 2 raised to 4 1/2. आता इथे काय करणार आपण फ्रॅक्शन आहे सो ह्याचं प्लसचं मायनस करणार आणि लॉग बेस तसाच लिहिणार आणि 1/2 आहे तर 2 राहील. काय यूज केलं इथे सेम प्रिव्हियस एक्झाम्पलचे ज्या स्टेप्स आहेत त्याच फॉलो करायचा. 1/a असेल तर मायनस लॉग a. ओके, बेस ऍज इट इज लिहायचा. नाऊ इथे काय 2 raised to 4 into 1/2. ओके, मायनस आता इथे आपल्याला पुढे काही कन्वर्ट करायची गरज नाही. इथे लगेचच बेस आणि हा जो आहे लॉग तो सेम आलेला आहे सो इथे डायरेक्टली 1 येणार सिन्स log of 2 to log of a to the base a काय असतं 1 असतं. इथे सेम आलेलंच आहे सो आपल्याला कन्वर्जन करायची गरज नाही. जर सेम नसेल आलं तर त्याला कन्वर्ट करावं लागतं. ओके, सो हे इझी आलं. आता इथे बघा 2 1 जा 2 2 2 जा 2 म्हणजे वरती 2 राहिला इथे 1 आहे सो 2 into 1 2. सो फक्त काय राहिलं 2 raised to 2 -1 सो 4 - 1. सो f of 1/2 ची व्हॅल्यू काय आली 3 आली. इझी आहे बघा. f of 1/2 ची व्हॅल्यू काय आली 3 आली. ओके, नाऊ नेक्स्ट एक्झाम्पल अजून एक लॉगचं एक्झाम्पल घेऊयात. इफ f of x अजून एक एक्झाम्पल लॉगचं घेऊ मग तुम्हाला एक्सरसाइज मध्ये पण सॉल्व्ह करायला देते एखादं लॉगचं एक्झाम्पल. इफ 16 raised to x minus log of x to the base 2 find f of 1/4.
So first equation given, f of x is equal to 16 raised to x minus log x to the base 2. This is equation number 1. बघा, जरी पण मी तुम्हाला स्टार्टिंगला सांगितलं की इझी चॅप्टर आहे, पण इझी का म्हणले ऍज कम्पेअर टू डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन, बट सॉल्व्ह करायला गेलं तर हे इझी नाहीये. त्यासाठी तुम्हाला जेवढी तुम्ही प्रॅक्टिस करणार तेवढं तुम्हाला इझी जाणार. प्रॅक्टिस नाही केली तर काहीच इझी नाहीये. ओके, सो आता इथे पुट करायचं आहे x इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1. सेम जसं आपण आधीच्या प्रिव्हियस टू एक्झाम्पलला फॉलो केल्या स्टेप तसंच करायचं आहे. 16 रेज टू 1/4 मायनस लॉग टू द बेस 2 ऑफ 1/4. इथे 4 आहे तो 16 ला 4 मध्ये लिहा. 4 रेज टू 2 1/4. 2 मध्ये लिहिलं तरी चालेल, पण मग आपण एक रूल सांगितला आहे, मग एकदा 2 मध्ये लिहायचे एकदा 4 मध्ये. त्यापेक्षा तुम्हाला सांगितलं की इथं जो आहे त्याच्यामध्येच लिहायचे. ओके, आन्सर सेमच येतं. नाऊ आता बघा इथे प्लस होणार, फ्रॅक्शनचा लॉग आहे आणि इथलं जे साइन आहे त्या लॉगचं ते ऑपोजिट येतं. आतापर्यंत दोन्ही एक्झाम्पलला प्लस होतं म्हणून ते प्लसचं मायनस झालं. आता इथे मायनस आहे सो प्लस आलं आणि इथे काय येणार लॉग ऑफ 2 आणि त्याला 4. ओके, काय यूज केलं आपण लॉग ऑफ, जर फ्रॅक्शन असेल तर मायनस लॉग ए. ओके, म्हणजे अपोजिट साइन, पण इथे मायनस होतं सो प्लस साइन. सो तुम्हाला कन्फ्युज होत असेल तर इथं मायनस लिहा आणि इथं प्लस लिहा. ओके, हे झालं आपली पुढची स्टेप. नाउ f ऑफ 1/4. तर इथे कसं येणार 2 1 जा 2 2 2 जा 4, म्हणजे हा 2 खाली आहे सो इथे आलं 4 रेज टू 1/2 आलं. ओके, प्लस आता इथे बेस 2 आहे सो आपण या 4 ला 2 मध्ये कसं करू शकतो, 4 ला 2 रेज टू 2. ओके, आता 4 रेज टू हाफ म्हणजेच काय स्क्वेअर रूट ऑफ 4 किती आलं 2 आलं. साईडला लिहून घ्या तुम्ही, जेव्हा मी बोलते तुम्हाला कळण्यासाठी की 4 रेज टू हाफ म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 4, म्हणून तिथं आन्सर 2 लिहिलेला आहे. ओके, आणि m रेज टू n चा फॉर्म्युला 2 हा जो पॉवरचा 2 आहे तो पुढे घ्यायचा आणि लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2. इथे काय यूज केलं आपण log of m raised to n is equal to n log m. Okay, now f of 4 is equal to 2 plus 2 into 1. Since log of 2 to the base 2, since काय दोन्हीकडे जर सेम असेल तर आन्सर 1 येतं. ओके, सो f of 1/4 is equal to 2 plus 2 म्हणजेच आन्सर काय आलं 4 आलं. ओके, जर लॉगचे प्रॉब्लेम आज तुम्हाला एकदम डिटेल बेसिक मध्ये सांगितले, जरी नाही कळाले तरी पण मला सांगा, मी परत एकदा तुम्हाला एक्सप्लेन करेल. ओके, तर हे झालं आपलं नेक्स्ट एक्झाम्पल. ओके, नाउ पुढचे एक्झाम्पल्स अजून 3-4 एक्झाम्पल्स घेऊयात, मग मी तुम्हाला सॉल्व्ह करायला देईल एक्झाम्पल, ते तुम्ही सॉल्व्ह करा. जर त्यातले पण काही आले नाही तर ते पण तुम्हाला मी सॉल्व्ह करून देईल. ओके, ऑल टाइपचे एक्झाम्पल मी सॉल्व्ह करून देणार आणि त्याच टाइपचे तुम्हाला परत काही एक्झरसाइज मध्ये देणार. इफ f of x is equal to 3x square minus 5x plus 7, show that, आता prove that, show that f of -1 is equal to 3 into f of 1. काय पुट करायचंय, सॉरी काय शो करायचं आहे, जर हे फंक्शन दिलेलं असेल तर f of -1 ची जी व्हॅल्यू आहे ती f of 1 च्या 3 टाइम्स येते, थ्राइस, म्हणजे LHS is equal to RHS आपल्याला प्रूफ करायचं आहे. सो फर्स्ट गिवन काय काय आहे, f of x is equal to 3x square minus 5x plus 7. Sorry. Three x square minus 5x plus 7. This is equation number 1. तर प्रूव्ह काय करण्यासाठी आपल्याला कशा कशाची व्हॅल्यू लागतात, f of -1 आणि f of 1, तर ती पहिल्यांदा काढून घ्यायची. सो पुट x is equal to -1 in equation 1. So we'll get f of -1 is equal to 3 into इथे x तिथे -1, so -1 चा स्क्वेअर -5 into -1 plus 7. सो -1 चा स्क्वेअर 1 येणार आणि 1 into 3 3. सो -5 into -1 plus 5, मल्टिप्लिकेशन मध्ये दोघांना मायनस आहे सो प्लस येणार प्लस 7. सो f of -1 काय आलं 8 plus 7 15. ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. Now we have to find out the f of 1. F of 1. So put x is equal to 1 in equation
1. ओके, सो f of 1 is equal to x च्या तिथे 1 टाकायचा, सो 3 into 1 चा स्क्वेअर minus 5 into 1 plus 7. So f of 1, 3, 1 चा स्क्वेअर 1, so 1 into 3 3 minus 1 into minus 5 into 1 minus 5. मल्टिप्लिकेशन मध्ये एक निगेटिव्ह आहे, एक पॉझिटिव्ह आहे, सो आन्सर निगेटिव्ह. प्लस 7. f of 1 is equal to 3 minus 5 minus 2 plus 7. सो -2 plus 7 किती आलं? 5 आलं. ओके, सो आपल्याला f of LHS जी आहे f of -1 ती आपली आलेली आहे, पण RHS काय? 3 into f of 1. तर आपल्याला f of 1 ची व्हॅल्यू मिळाली आहे 5. सो 3 f of 1 ची व्हॅल्यू काय येईल? 3 into f of 1. f of 1 काय आहे? 5 is equal to 15. सो 3 f of 1 ची व्हॅल्यू काय आली? 15. इक्वेशन नंबर 2 करा. ओके, RHS आपली आलेली आहे. सो फ्रॉम 1 and 2 आपण काय म्हणू शकतो? f of -1. सो फ्रॉम 1 and 2 f of -1 is equal to 3 into f of 1 is proved. ओके, सो हे झालं तुमचं नेक्स्ट टाईपचं एक्झाम्पल. ओके, नाऊ नेक्स्ट एक्झाम्पल. Now next example, find P if f of x is equal to px square plus 11 and f of -1 is equal to 50. काय दिलेले आहे? p ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला लावलेली आहे. जर f of x is equal to हे असेल आणि f of -1 is equal to 15 असेल. ओके, सो फर्स्ट गिवन काय काय दिलेलं आहे तुम्हाला? f of x is equal to px square plus 11. काय काय दिलेलं आहे? f of x is equal to px1 plus 11 दिलेलं आहे. ओके, नाउ आपण पहिल्यांदा f of -1 चे इक्वेशन, आपल्याला व्हॅल्यू दिलेली आहे पण याचे इक्वेशन फाइंड आउट करून घेऊ. ओके, सो पुट x is equal to -1 equation 1. ओके, पुट x is equal to -1 in equation 1. सो काय मिळेल आपल्याला? f of -1 is equal to x च्या तिथे -1 टाकायचा, सो p into -1 चा स्क्वेअर प्लस 11. बट f of -1 आपल्याला काय दिलेलं आहे? 15. सो इथे टाकलं 15. ओके, आता -1 चा स्क्वेअर म्हणजे 1. सो इथे फक्त काय राहिलं? p into 1 1 प्लस 11. ओके, इथे आपण काय केलं? सिन्स f15 का टाकलंय? सिन्स f of -1 is equal to 15 इट इज गिव्हन. ओके, सो p ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. सो p एका साईडला ठेवा आणि बाकी सगळं या साईडला आणा. तर 15 ह्या साईडला आहे, सो ॲज इट इज राहिला. हा 11 आपल्याला राईट हँड साईड टू LHS न्यायचा आहे. सॉरी, तर +1 काय होणार? -11 होणार. +11 काय होणार? -11. म्हणजेच काय? p ची व्हॅल्यू काय येणार? 15 - 11 काय येणार? 4. p ची व्हॅल्यू काय होणार? 4. 12 13 14 15. p ची व्हॅल्यू काय आली? 4 आली. ओके, सो ह्या शो दॅट झालं. आणि ह्या टाईपचं एक एक्झाम्पल झालं. असंच तुम्हाला मी ए बी फाइंड आउट करा, के फाइंड आउट करा असं येऊ शकतं. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल. If f of x is equal to x square plus 1 upon x square, show that f of x is equal to f of 1 upon x. ओके, काय सांगितलंय? गिवन फंक्शन दिलेलं आहे f of x is equal to x square plus 1 upon x square. हे फंक्शन दिलेलं आहे. तर आपल्याला शो दॅट करायचं आहे f of x is equal to f of 1 upon x. तर f of x आपल्याला ऑलरेडी दिलेला आहे, LHS दिलेलीच आहे. काय? f of x काय दिले? x square plus 1 upon x square. आता आपल्याला RHS फक्त काढावी लागेल. सो पुट, जसं f of 2 फाइंड आउट करायचं असेल तर आपण x च्या तिथे 2 टाकतो. आता आपल्याला फाइंड आउट करायचं 1 upon x फाइंड आउट करायचंय. सो पुट x is equal to 1 upon x in equation 1. बघा, शो दॅट मधली LHS आपल्याला ऑलरेडी गिव्हन आहे. f of x ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. आता f of 1 upon x ची व्हॅल्यू पण आपली हीच आली पाहिजे. ओके, सो f of 1 upon x, x च्या तिथे काय टाकायचं? 1 upon x. x च्या तिथे 1 upon x, सो 1 upon x चा स्क्वेअर प्लस 1 upon इथे परत
इथं हा 1 लिहिला. ओके, आणि परत एक्स स्क्वेअर. सो 1/x चा स्क्वेअर, ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. ओके, सो 1 चा स्क्वेअर 1, x चा स्क्वेअर x स्क्वेअर, प्लस हा वरती 1, खाली 1 चा स्क्वेअर 1, x चा स्क्वेअर x स्क्वेअर. व्यवस्थित आता इथे लक्ष द्या. सो f(1/x) काय आलं, 1/x स्क्वेअर, प्लस हा तसंच लिहिलं. त्याच्यानंतर हा जो वरचा 1 आहे तो तसाच लिहिला, इंटू हा जो 1/x स्क्वेअर आहे त्याला वरती नेल्यानंतर x स्क्वेअर अपॉन 1 रेसिप्रोकल. सो हा 1/x स्क्वेअर तसंच, प्लस मल्टिप्लिकेशन आहे. सो इथे ह्या 1 च्या खाली काहीच नाही, सो 1. सो मल्टिप्लिकेशन आहे, सो 1 इंटू मल्टिप्लिकेशन मध्ये न्यूमरेटरचं न्यूमरेटरला, डिनॉमिनेटरचं डिनॉमिनेटरला. सो 1 इंटू 1 1 आणि 1 इंटू x स्क्वेअर x स्क्वेअर. तर डिनॉमिनेटरचा जो 1 आहे तो नाही लिहिला तरी चालतो. ओके, सो f(1/x) ची व्हॅल्यू काय आली, 1/x स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर. सो दिस इज सेम ॲज f(x). बघा, a प्लस b लिहा किंवा b प्लस a लिहा, दोन्ही पण आन्सर सेमच. 2 + 3 5 आणि 5 + 3 2 + 3 5 आणि 3 + 2 पण 5 आहे. ओके, सो f(x) ची व्हॅल्यू काय आलेली, LHS x स्क्वेअर प्लस 1/x स्क्वेअर विच इज गिवन. आणि f(1/x) ची काय आली, 1/x स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर. ओके, म्हणजे a प्लस b काय b प्लस a काय सेम. सो फ्रॉम 1 and 2 it is proved that f(x) is equal to f(1/x). It is proved. Okay, now next example आता. If f(x) is equal to ax square plus bx plus 3, f(1) is equal to 4, f(2) is equal to 11, find a and b. ओके, a आणि b ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. f(1) दिलेला आहे तुम्हाला आणि f(2) दिलेला आहे. ओके, सो फर्स्ट आपण काय आता फाइंड आउट, गिवन लिहून घ्या पहिल्यांदा. f(x) is equal to ax square plus bx plus 3 9 13 sorry 3 इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाव पहिल्यांदा f(1) म्हणजे पुट x is equal to 1. ओके, इन इक्वेशन 1. सो f(1) is equal to ax square म्हणजे a इंटू 1 चा स्क्वेअर प्लस b इंटू 1 प्लस 3. सो f(1) आपल्याला काय दिलेला आहे, 4. सो 4 is equal to a, 1 चा स्क्वेअर 1 1 इंटू a प्लस b प्लस 3. इथे काय दिलेलं आहे, सिन्स f(1) is equal to 4. ओके, सो a प्लस b is equal to काय राहणार, 4 minus 3 म्हणजे a प्लस b is equal to आला 1. ओके, ह्याला इक्वेशन नंबर 2 लिहा. नाउ f(2) फाइंड आउट करा. सो पुट x is equal to 2 in equation 1. ओके, सो f(2) is equal to a into 2 चा स्क्वेअर, x च्या तिथे 2 टाकायचा, प्लस b into 2 प्लस 3. सो f(2) आपल्याला किती दिलेला आहे, 11. ओके, सो इथे आलं 4a, 2 into 2 4, 4 into a 4a प्लस 2b प्लस 3. इथे लिहा सिन्स f(2) काय दिलेला आहे, 11 दिलेला आहे. ओके, सो 4a प्लस 2b तसंच. ओके, आणि 11 मायनस 3 येणार. ओके, हे व्यवस्थित सॉल्व्ह करून घ्या. सो दिस इज एकदम स्कूल लेवलचा आहे. ओके, सो 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 11 मायनस 3 म्हणजे काय आलं, 8 आलं. ओके, म्हणजे बघा 8 9 10 11. ओके, आता हे सगळ्याला 2 नी भाग जातोय ना, सो 2 नी थ्रू आउट जर डिवाइड केलं तर इथे आलं 2a प्लस b प्लस 4. काय आलं, 2a प्लस b पर प्लस 4. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ओके, सो 2 आणि 3 आता हे सुद्धा स्कूल लेवलचंच आहे. सो आपण हे दोन्ही इक्वेशन जर घेतले, a प्लस b इज इक्वल टू 1, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, ह्यांना जर आपण सबट्रॅक्शन केली यांची, तो इथे जो प्लस आहे b तो मायनस होणार आणि हा पण मायनस होणार. हा प्लस b मायनस b गेला, a मधून मायनस 2a,
म्हणजे एका ए मधून 2 ए गेले, 2 ला मोठी संख्या आहे, सो 2 मोठा आहे, सो इथं राहिला 1 ए. 2 मधून 1 गेलं, काय राहिलं? 2 मधून 1 गेलं, काय राहिलं? 1 राहिलं. पण म्हणजेच एकच ए राहिलं, 2 ए मधून 1 ए गेला, 1 ए राहिलं आणि मायनस साइन 2 ला आहे, सो मायनस ए. आणि इथं काय आलं? 4 मायनस 1 3, 4 ला मायनस साइन आहे, सो 3. दोन्हीकडे मायनस मायनस, सो ए ची व्हॅल्यू काय आली? 3 आली. ए ची व्हॅल्यू काय आली? 3 आली. ओके, नाव ह्या साईडला लिहिते. तुम्ही काय नाही, व्हिडिओ पॉज वगैरे करू शकता, सो मी जरी रफ केलं तरी काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. ओके, सो ही जी की आपण इथे सॉल्व्ह करण्यापेक्षा हे रफ करूयात आणि मग सॉल्व्ह करूयात. हे रफ केले फक्त इकडचं मी साईडचं, तर तुम्ही व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्याकडेच असणार आहे, सो तुम्ही किती पण वेळा त्याला फॉरवर्ड करा, बॅकवर्ड करा. ओके, सो पुट ए ची व्हॅल्यू मिळाली, बी ची काढायची, तर आपण हे इक्वेशन 2 मध्ये ए ची व्हॅल्यू टाकू शकतो. सो पुट ए इज इक्वल टू 3 in equation 2. ओके, सो 3 प्लस बी इज इक्वल टू 1 ह्या इक्वेशन मध्ये. ओके, सो बी ची व्हॅल्यू काय येणार? 1 मायनस 3, सो बी ची व्हॅल्यू आली -2. बी ची व्हॅल्यू काय आली? -2. ओके, सो आपल्याला ए आणि बी च्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करायच्या होत्या, त्या आपण फाइंड आउट करून घेतलेल्या आहे. ओके, सो अजून आपल्याला फंक्शन मध्ये अजून आपली थोडी थेरोटिकल कन्सेप्ट आणि त्याच्यावरचे एक्झाम्पल राहिले, प्लस आपण जे व्हॅल्यू फाइंड आउट केली त्यातले सुद्धा अजून वेगळ्या टाईपचे एक्झाम्पल राहिलेले आहेत. तर आज आपण काय केलं की व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट केली ते बघितलं. त्याच्यामध्ये आपण सिंपल इक्वेशन्स बघितले अल्जेब्रिक, त्याच्यानंतर लॉगॅरिथमिक मध्ये कसं फाइंड आउट करायचं ते बघितलं, शो दॅटचे काही एक्झाम्पल्स बघितले आणि व्हॅल्यू पर्टिक्युलर ए ची, पी ची, के ची ह्या व्हॅल्यू कशा फाइंड आउट करायचे त्याचे एक्झाम्पल बघितले. ओके, सो ह्याच्यावरून जे आज आपण पॉइंट बघितले त्याच्यावरून तुम्हाला मी लेक्चर झालं की एक्झाम्पल देते, तुमचे स्टडी झाल्यानंतर लेक्चर एक्झाम्पल देते, ते सॉल्व्ह करा. जर ते नाही आले तर ते परत सॉल्व्ह करून देते आणि मग आपण पुढच्या टाईपचे एक्झाम्पल्स फंक्शनचे नेक्स्ट लेक्चर मध्ये घेऊयात. ओके.